ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. I am a devotee of Swami Vivekananda and I consider myself a foot soldier of his. So my duty for this lifetime is to work as per the guidelines that he gives me. And it is a privilege to be here among gurus. So thank you, Sir Shivraj sir, for inviting me here for this for the inauguration of this wonderful 5-day conclave, I would say, on people who are driving change, people who are driving transformation among youngsters, coming together to reflect, reset, and reform. When I was just thinking about what these 5 days of brainstorming or deliberations this August gathering can bring about, I felt that the terms can be a meaningful way of putting the 5 days into context. Reflect on where we stand, reflect on where we are we doing what we are supposed to do, how far we have come, have we been able to achieve the objectives that we have set out to achieve for ourselves and for the society. Reset on what better can be done, how do we actually reset the way we are thinking and we are doing the work that we are doing, and reform the work that we are supposed to do. I am of the opinion that everything should be ecosystem centric approach because everything is interconnected. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದು ಯಾವುದು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಗ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗ್ಲಿ, ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ವೈರುಧ್ಯ ಯೋಚನೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ವೈರುಧ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವೈರುಧ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ವಿಚಾರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಕೆಲಸದಿಂದ ಓಡ್ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ when I see the problems in the education system or all everywhere we talk about problems only, I don't want it to be ending at problems. For me the work is to work on solutions to the extent that it is possible in my capacity and in my lifetime, because I am not the only one who is thinking about problems and working towards solutions. Neither will I be the last one to be doing that. There have been millions of people before us who have done that, working on exploring solutions for the problems of the times of their existence. Whenever they existed, ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೋ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. We are also thinking about the problems of today's times and trying to come up with solutions of what can be in our context. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದನ್ನು ಈಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸತ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. We don't have the capacity to understand the truth. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾಗ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅನಂತ ಸತ್ಯ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ and all the faculties we have to explore and understand or contextualize or get into our experience, whatever we consider as truth is finite. Our existence is finite. ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಂತತೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಸತ್ಯ ನನ್ನದು, ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯ ನಿಮ್ಮದು. You are right in your own way, I am right in my own way, as long as we know the context in which we are exploring the truth. ನಾವು ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪರಿಮಿತಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ರೈಟ್. ಬಟ್ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಮೌಢ್ಯತೆಯ ಒಂದು ಪರಮಾವಧಿಯ ಲಕ್ಷಣ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮುಟ್ಟಾಳ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನನ್ನ ಸತ್ಯನೇ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟುಡೇ ಅಲ್ವಾ. ನನ್ನ ಸತ್ಯನೇ ಸತ್ಯ, ಪರಮ ಸತ್ಯ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಸೊ ಸುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರನ್ನ ನನ್ನ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡದಿರೋ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ, ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದ ಡಿಬೇಟ್. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಡೂ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಮೈ ಪೊಸಿಷನ್. ನನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಡಿಬೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಡಿಬೇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗೇನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳೋರ್ಗು ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. there is transformation in the people who listen to it, and there is transformation and repositioning in the minds of the people who debate. There is no bitterness. ನೀವು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಡಿಬೇಟ್ಗಳು ಬಂದಾಗ
ಇದು ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಂಡಿಮ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಯಾರು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಶರಣಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಶರಣಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದು ಇಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶರಣಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ವಿದ್ವತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿದ್ವತ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾದ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಂವಾದಗಳಾದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಬೇಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದಟ್ ಐ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಅ ಸರ್ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನ ಅನುಭವ, ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದು, ನನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಾರ್ದಿತ್ತಲ್ವಾ? If my understanding of the problem and my solution was right, or if it was sufficient, the problem should not have existed, at least to the extent of where I am working. ನಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್, ಮೈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಡಿಬೇಟ್. So this gathering is that opportunity I feel. Whenever learned people come together to discuss and deliberate, it is not a place of everybody trying to establish that they are better than the others. It should not be. And then if that is the case, it is defeating the purpose of a gathering of learned people to deliberate on issues and work towards solutions that can be implemented within the context of our existence and within the context of our work. And try to experiment and see with open minds if our solutions are working or not. ನಮ್ಮ ಪರಿಹಾರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಬೇಕು. As an educationist, as a teacher, I constantly keep looking for evidences. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಾವೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕಳೆದ 80 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 80 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಂದಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. What are the common outcomes that every citizen who has gone through the education system of our country has achieved? We don't find it. What are the common outcomes? ಏನು common outcomes ಇಲ್ಲ. If marks is the only outcome that the education system works towards, 95% of the people who go through that will not be successful. Because that is how the marking system is. It is one dimensional. ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಜರ್ನಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಅ ಹೋಪ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಆ ಹೋಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಪೂರ್. ಶ್ರೀಮಂತರು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಇಸ್ ರೈಟ್, ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗಡೆ ಅವರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು? ನನ್ನ ಜೀವನ ಬದಲಾಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಕನಸುಗಳು ಸಾಕಾರ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಬೆಟರ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಇವೇ ತಾನೇ ಆಸಕ್ತಿಗಳು. 95% ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಮೀ. ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್, ಐ ವುಡ್ ಸೇ. ಫಾಲ್ಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದ ಮಾಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನ ನಾವು ತಂದೇ ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥೈಸ್ತೀವಿ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇವೆಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಯೋಗ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಥವಾ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೀಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲೈಸೇಷನ್ ದಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಐರನಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋಬಡಿ ಹೂ ಡಸಂಟ್ ನೋ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ನೋನ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಹೌ ಶುಡ್ ದ ಲೈಫ್ ಬಿ, ಹೌ ಶುಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಿ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ನಾವಿಬ್ರು ಕೂತು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಈ ತರ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆಯ್ತು, 12 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಗಂಟೆ 12 ವರ್ಷಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆನ್ ಅ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬೇಸಿಸ್ ಸೊ ದಟ್ at the end of these 12 years the life of everybody who go through this system will be this. ಕಾಮನ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂತ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಕಾಮನ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್. ಸೊ ದೋಸ್ 3 words that I told, we have to reflect on what we have been doing as a system, not as individuals. Individually ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. All of us are doing our sincere attempts to change what we feel needs to be changed in our own ways of how we feel should be changed. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಏನ್ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದದಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಸೆಟ್, ಅಂಡ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಫಾರ್ಮ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ done honestly, reset being designed systematically, and reform being sensitive to feedback will bring about change. ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದ ಹೊರತು ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿರಬೇಕು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ರೀಸೆಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲದೆ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೀಸೆಟ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್, ರೀಸೆಟ್, ರಿಫಾರ್ಮ್, ಈ 3 ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸುಮಾರು 1.5 ಗಂಟೆ ಏನಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಂಟೆಂಪ್ಲೇಟ್. This is not a gathering of students. This is a gathering of very erudite, learned people. ವಿದ್ವತ್ ಸಭೆ ಇದು. ಈ ವಿದ್ವತ್ ಸಭೆನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವಂತದ್ದು ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ 3 ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳು, ಕಲಿಕೆ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆಷನ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ಈ 3 ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ we will elaborate as my slot on the discussion on these things comes. So this 10 minutes that I was given, I just wanted to give a context. I am not a person who wants to talk philosophy. I am not a motivational speaker. I don't like that word called motivational speaker. ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ರೆ ಸಂತೋಷ. How can I call that I am a motivator? I am an inspirational speaker. I am a leader. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವರನ್ನ ಆದರ್ಶ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಈತ ನನ್ನ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ನಾನು ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಕ್ಯಾನ್ somebody call themselves leaders? So there are a lot of things that has to be restructured in our mind. ನಾವು ಆ ಪ್ಯಾರಾಡೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಯಾರಾಡೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದೀರಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ತರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಪಭ್ರಂಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಅಸ್ಯೂಮ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಲಿನಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಲಿನಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇ ಬಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಿಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಬೌಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಗಗಳು, ಮೈ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ವಿತ್ 2 things ಓನ್ಲಿ. 1997 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದದ್ದು. ಒಂದೇ ವಿಷಯ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇದುವರೆಗೂ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷ ಹತ್ತತ್ರ, ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿವೇಕಾನಂದರು ಈಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಾಯ್ತು. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೌ ಡು ವಿ ಡೂ ದಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್? ಅದೇ ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಪ್ರಯೋಗ.
ಮತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಸಮಾಜವಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿರುವಾಗ, ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎನೇಬಲ್ ಟು ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ, ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಇದೇ ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಬೌಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ವಿಚ್ gives me confidence that this can be done and we can see something to feel good about in our lifetime. ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೇ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಫೈಂಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಬಿ ಕೈಂಡ್ ಆನ್ ಮೀ. ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೂತು ಮಾತಾಡುವಾಗ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಕೋಪ ಬರದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಶುಗರ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಟು ವಿತ್ ದಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್ inaugural setting the context, and we will see meet again ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ. Education centric ecosystem for national development ಅನ್ನೋದು when sir asked me one topic ಏನಂತ, I thought what can an engineering institution do for national development, because that's the only thing that I work on. There is no ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. It's a single point focus in my life. By virtue of being a doctor, I understand how the body functions and how body responds in relation to the surroundings. ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ಪರಿಸರ, ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಹೆಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. And I have been a student of evolution. Vikasana. Evolution is something that drives all of us. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So the whole point is, how do we make things simple? Philosophies ಇದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. Everybody is a philosopher, everybody is a nutritionist, everybody is a health expert. So as a doctor I find it very difficult to advise people on health, because ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಂಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಹಿಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. You advise people on nutrition, they will give you nutritional advice. ಸರ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ. So in a country where we don't value knowledge as much, ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ as of today, but our country is the epitome of knowledge, epitome of wisdom. ನೋಡಿ ವೈರುಧ್ಯಗಳು ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. Historically, civilizationally, we are a country of wisdom. We are a country which understands in its heritage the minutest thing to the infinite. ಅದು ಸಣ್ಣದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ, ನಮ್ಮ ಆನ್ಸೆಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ದ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಸತ್ಯದ ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಟ್ರೂತ್. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ವೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ರೀಚ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ನೇಷನ್? ವಿ ಡೋಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾಲೆಡ್ಜ್. That is one of the reasons our very well learned people don't find motivation to stay back in our country. Namma principal sir, he is the head of this institution, a very learned man, very experienced. If the head of an institution delivering education to future technocrats goes to an office which is an office of, let's say, compliance, then on the office of Tankoli, statutory bodies go meet adaga, how do they treat? ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇರ್ತಾನೆ. The clerk does not know the value of the person that is in front. See, it is not because it is a principal of the engineering college that is in front of him that he has to behave with decency and with respect. But even though a person in front of you is a much learned man, you have no care about it. As the clerk, ನಾನೇ ರಾಜ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಯ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ. ಆ ಸಿಂಗುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಆ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ವೇರ್ ಆರ್ ವಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಆರ್ ವಿ ಇನ್ ದಿಸ್ at this time in the history of our country? And this is a very good time to be in also. We have great opportunities and great breakdown of the system as well. So idella context alli how do we deal with the youngsters that we have today?
ಜೆನ್ಜಿ ಅಂತ ಈಗೆಲ್ಲ ಜೆನ್ಜಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮೈ ಜೆನ್ಜಿ ಯುವರ್ ಜೆನ್ಜಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜೆನ್ಜಿ, ನನ್ನ ಜೆನ್ಜಿ ಹಿಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಬರೀ ಸಣ್ಣ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಜವಾದ ಜೆನ್ಜಿ ಇವರು ಬೀದಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಆ ಹಾರಾಟನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಇವಾಗಿನ ಜೆನ್ಜಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ might have actually complicated your lives. These people will be more bold in protesting. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, VC ನ ಕೂಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ. So many things going on. ಬಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪ ಇದೆ, ನಮಗೂ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಂಗ್ರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತರ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಲಿವ್ ಅಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಸರ್ವೈವಲ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಸರಿ, ಫೇರ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜಂಗಲ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಜಂಗಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅ ರೂಲ್. ನಾನು ಜಿಂಕೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹುಲಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಹುಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಜಂಗಲ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ಬೈ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. Every animal knows what it is supposed to do. Every animal knows what is the threat. ತನಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಏನು, ತನ್ನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಏನು, ತಾನು ಹೆಂಗ್ ಬದುಕಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಜಂಗಲ್ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ಫಿಯರ್. ಕಾಡಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಸಮಾಜವನ್ನ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಂತೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯರು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಅಂಡ್ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ದಾನೆ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆನ್ಸ್. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ಸ್. ಸರ್ವೈವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಎರಡೇ, ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಫೈಟ್ಸ್ ಫಾರ್: ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಬೈ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ಬೈ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ವೈವ್ ಆದ್ರೆ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಹೈಯರ್. That is in the animal world also, human world also. Why do students choose engineering over, let's say, arts anta ankolna? It increases the chances of survival because it gives them access to more resources. ಯಾರಿಗೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಬೈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಿಗೋಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ವೇ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಹೂ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾರಿ ಅವರ್ ಡಾಟರ್ ಆರ್ ಸನ್. ಮಗನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಗಂಡು ನೋಡುವಾಗ ಅದೇ ನೋಡೋದು. ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಬೆಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಯಾಕೆ? ಅಗೈನ್ ಬೆಟರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಬೆಟರ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಆರ್ ವಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಸರ್ವೈವಲ್, ಆರ್ ಆರ್ ವಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲದ ಮೇಲೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗಷ್ಟೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್, ಚಿತ್ತ. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಿದು. ಈ 7 ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಡಿ, ಬ್ರೆತ್, ಮೈಂಡ್, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್, ಮೆಮೊರಿ, ಈಗೋ, ಸೆಲ್ಫ್. ಈರುಳ್ಳಿ ತರ ಆತ್ಮ, ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನೋದು ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಈ ಕವರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆತ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ಭಾಗ ಅದು. ಶರೀರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ, ಎಲಿಮೆಂಟಲ್. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಭೂಮಿ ಆಗಿದೆಯೋ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯೋ, ಭೂಮಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ, ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರಾಟ ಇದೆ. ದ ಸೇಮ್ 3 states ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್: ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಗ್ಯಾಸ್. ಇದೇ 3 states ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆತ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ. ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಅಂಡ್ ದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಗ್ರಾಸ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಸಟಲ್ ಬಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು ಮೈಂಡ್. ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತರ ಅದು ಮೈಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್? ಮೈಂಡ್ ಏನ್ ತರಲಾಗಿದೆ?
we are not able to locate where the mind is in the brain. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಗೆ ಟ್ರಿಗರ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಜಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಎನ್ಕೆಫಾಲೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್? ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದರದೇ ಆದ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ಗೂ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೈಂಡ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಏನಿದೆ? ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಪರದೆ ಅದು. ಆ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೈಂಡ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹುಕ್ ಆನ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಮೈಂಡ್ ಗೆ. ಎನಿವೇಸ್, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್, ಚಿತ್ತ. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಆ ಚಿತ್ತ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. And the extent of intellectual development is dependent on the extent of consciousness human beings, in organisms have. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಚಿತ್ತದ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗೋ, ಮೆಮೊರಿ, ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ. ಬರೀ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರೀಸ್. ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂತ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಕನ್ಸೀವ್ಡ್. ನಾವು ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಎಗ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಆದಾಗಿಂದ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅವರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಮೆಮೊರಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವಿಚಾರಧಾರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. layers of distortion where lot of things get distorted. I'm connecting all of these things and I'm still being within the boundary of what we can do. So ಇಷ್ಟು ನನಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಆ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಪೀಪಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಸರ್ ಇದನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್, ಇದನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದು ಸರ್. ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್, ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. Prescription, when it comes from a doctor, the prescription has a logic behind it. ಯಾಕದು ಅನ್ನೋದು ಲಾಜಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನನಗೇನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, 15 ದಿನದಿಂದ ನನಗೆ ಹುಷಾರೇ ಇಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರು, ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು, 3 ದಿನ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ತಗೋ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಟ್ರು, 600 ರೂಪಾಯಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಫಾರ್ಮಸಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಫಾರ್ಮಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ ಮಾಡಿರುವಂತ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋ ಹುಡುಗ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವ್ನು ಅನ್ಸುತ್ತ, ಹೌದಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ದಂಡ, ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಳರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಹೊಡಿತಾರೆ. 600 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಈ ಮಾತ್ರೆಗೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು, 600 ರೂಪಾಯಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇವನಿಗೇನೋ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು 2 ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, 2 ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್. ಸರ್ ಇದು 2 ದಿನ 2 ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಸಾಕು, ನೀವು ತಗೊಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಫ್ಲಾಕ್ಸಾಸಿನ್, ಆರ್ನಿಡಾಜೋಲ್, ಅದೆರಡು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಲೋಮೊಟಿಲ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಲೋಪರಮೈಡ್. 2 ಡೇಂಜರ್. ಲೋಪರಮೈಡ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಅಂಡ್ two tablets of antibiotic will contribute to antibiotic resistance. Antibiotic resistance is the biggest problem in the healthcare today. ಇವನಿಗೇನು ಅನಿಸ್ತು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕಳ್ಳ, ಅವನು 800 ರೂಪಾಯಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂತಿದ್ದ, 3 ದಿನ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ತಗೊಂತಿದ್ದ, ORS ತಗೊಂತಾನೆ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅವ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ನಾನ್ ಕೊಡೋ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗೆ ಲಾಜಿಕ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ವೇರ್ ಆಮ್ ಐ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆದಾಗ, maybe my prescription makes sense. I don't say it will make sense because as I told, body, breath, mind, intellect, memory, ಅದರ ಹಿಂದೆ inner layer of that is ego. Ego ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾನೋಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆನ್ಸ್, ಒಬ್ಬ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ, ದುರಹಂಕಾರ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಗೋ. Ego is identification. Without ego, I will not be able to make out the boundary of my existence. ನನ್ನ ಶರೀರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಈಗೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಈಗೋ ಇಸ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಆತ್ಮ ಇದೆ.
Atma is the Sakshi, that is the witness. That is the witness for everything that goes on. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮಧ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರದೆ ಇದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗಿದೆ? ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟೇ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಇಸ್ ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಸೇಸ್. ನನಗೆ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಸರಿ. ಈಗ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನು ತಗೊಂಡು 150 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ನಾವು 200 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಮಾನು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, 50 ರೂಪಾಯಿದು ಅವ್ನು ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬಿಡು ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಿತ್ತು, ಅವ್ನ ಕೆಲಸ ಅದು. ಯಾಕಿದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್, ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಗುಡ್. ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೋ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಇಸ್ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನನ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕವರನ್ನ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಫೇಲ್. ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ತಾನೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. Animals can do whatever they want to do. They live at the level of instincts. But humans have been told to not live by instinct. ತ್ಯಾಗ, ಸಮರ್ಪಣೆ, ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಏನೇನಿಲ್ವಲ್ಲ. They will do that. Altruistic behavior is common in animals also. ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಜಿಂಕೆಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂತ ಜಿಂಕೆಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಯಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅವನ್ನ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇಟೆ ಆಡ್ತು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದು ಬೇಟೆ ಆಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋದನ್ನ ಬೇಟೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಟು ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇವೆಂಚುಯಲಿ ಟು ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್. ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ನಾನ್ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ರಾಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್. ಬುದ್ಧಿ ಅದು ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚಿತ್ತ ಈಸ್ ಅ ಮಚ್ ಡೀಪರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬುದ್ಧಿ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬದುಕಬೇಕು, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನೋಡುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮೂರನೇ ಮಟ್ಟ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್. ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಪರ್ಪಸ್. ನನ್ನ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೀರಾ ಹತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಸರ್ವೈವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಕಿರ್ಚುತ್ತೆ. It shouts on your face. It will tell you no. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಗೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ, ನಾನು ಇದನ್ನ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾಳೆಯಿಂದ ತಾನೇ ಇವಾಗ ತಿನ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಇವಾಗ ತಿನ್ಬಿಡೋಣ, ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ನೌ. ಹೆಂಗೂ ಕನೇಸಲಿ ತಿಂತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಬೋಣ, ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋಷ್ಟು ತಿನ್ಬೋಣ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಬೇಡ. ವಿ ಡೂ ದಟ್ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೂಪ್ ದಟ್ ವಿ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದಿರಲ್ಲ, ಜಿಮ್ಮು, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸು, ಫಿಟ್ನೆಸ್. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆತ್ಮದಿಂದ ಬರೋದು ಇಂಟ್ಯೂಷನ್. ಅದು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಹತ್ರದಲ್ಲಿರೋದು ಆ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಮನಸ್ಸಿನ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ವಿಚಾರಗಳಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್. ಅವಾಗ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಶುಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಈಗೋ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಈಗೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೆಮೊರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮೆಮೊರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಲಿವ್ ಬೈ ಪರ್ಪಸ್. ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಲಿವ್ಸ್ ಬೈ ಪರ್ಪಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. Now in the context of this,
ಈ 7 ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮಗಿರುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಫ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? 4 ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ದಂಗಿರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೀವು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಗುಂಪಲ್ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಗುಂಪಲ್ ಗೋವಿಂದ ಆಗೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಗುಂಪು ಎಂತದ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಗೋವಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಗುಂಪು ಸರಿಯಾದಿದ್ರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗುಂಪಿದ್ರೆ ನಾವು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗೋವಿಂದ ಆಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಗುಂಪು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗೋವಿಂದ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಗುಂಪೆ ತಾನೆ. ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್. ದ ಕಾಲೇಜ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್. ಈ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಬರುವಂತವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಗೋವಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋ ಪವರ್ ಈ ಗುಂಪನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು? ನಾವೆಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ecosystem. Our group, if that group is not an ecosystem, it will break down. ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟ್ರೀಸ್. ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಮರಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ನೀವು ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಬೀಜವನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಇಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್. ತನ್ನ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸೋರ್ಸ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಇದೆ, ಅದು ಮರನೇ, ಮರದ ತರನೇ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಮರ ಅಲ್ಲ, ಬೋನ್ಸಾಯಿ. ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬೋನ್ಸಾಯಿ ಮರಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಕ್ ಚಂದ, ಆದ್ರೆ ಬೋನ್ಸಾಯಿ ಮರಗಳನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲವು ಕಾಲ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನರ್ಚರ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್, ದೇ ಡೈ. 20 ವರ್ಷದ ಬೋನ್ಸಾಯಿ 20 ವರ್ಷ ಸಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಣ್ಣು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಹಾಕೋದೇನು, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಬೋನ್ಸಾಯಿ ಹಾಬಿ ಇರುವಂತವ್ರು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ದೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಬೋನ್ಸಾಯಿ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್. 20 ವರ್ಷ ಬೆಳೆದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮರ ಬೋನ್ಸಾಯಿ, ನೋಡಕ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತವು. ಆದ್ರೆ 4 ದಿನ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನಾವು ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಗಿಡಗಳ ತರ ಇದೀವಾ ಅಥವಾ ಬೋನ್ಸಾಯಿಗಳ? ಥಿಂಕ್. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಟ್. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಬರೀ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿಸೋದು. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಉತ್ತರ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಮೆಚ್ಚಿಸೋದಲ್ಲ, ನಮಗ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್. ವಿ ಆರ್ ಬೋನ್ಸಾಯಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 20 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ 20 years. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೇ ನಾನು ತಗೊಂತೀನಿ. 20 ವರ್ಷ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ, ಸಂಪಾದನೆಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬಹುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆದರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮೈ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ನಾನು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಲ್ಲ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಇಫ್ ಐ ವಾಸ್ ಪ್ರೂಡೆಂಟ್, ನಾನು ಇಡೀ ಜೀವನ 20 ವರ್ಷ ಉದ್ಯೋಗನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಹೌ ಮೆನಿ ಮಂತ್ಸ್ ಆರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸರ್ವೈವ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ನೀಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮನಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ. ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಹಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾಟ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್. 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ. ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೂ 6 ತಿಂಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಬೀದಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್? ಯಾರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ? ಆಲ್ ದಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಸೇಫ್ಟಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಎಲ್ಲ ಭ್ರಮೆ. ಯಾವ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ? ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಟು ವಿಚ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ದೆಮ್ ಟು ಬಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ,
ಅವರು ನಾನು ಏನಿದೀನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನೇನು ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ somebody trusts me completely and follows me, they can only reach to what the level that I am, not what I teach. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬೆಳಿಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಏನಿದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ? I say reflection, reflect upon. We are trying to create somebody into something that we are not. ನಾವು ಇಲ್ಲದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾನು IAS ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, IAS ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಜನ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ತಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್, ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಸೇ that I'll guide you. I don't have the capability to clear the exam today. ನನಗೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 50% ಬಂದಿರಬಹುದು, PUC ನಲ್ಲಿ 40% ಬಂದಿರಬಹುದು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಐ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟದ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನ? ಅವತ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ರೀಸನ್. ನಾನು ಸೋಂಬೇರಿ ಆಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಓದಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅನುಕೂಲವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟದ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನ, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ skills to tackle that exam. That is what will determine whether I am morally positioned to deliver that. Academics ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. So ಇದು ಬರೀ academics ಅಂತ ಆದ್ರೆ, we are trying to guide people on careers. Now where am I with my own career? So if you realize 90% of the work should be with ourselves only. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇರಬೇಕು. We take care of our lives well and we are sincere in guiding people based on our knowledge and experience and our wisdom. And people will pick up what they want. ತಮಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಆ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಸಾಕು. Your presence and your sincere response to the challenges and situations of the time will bring about the changes in people the way it should be. ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಂತ ನಾವು ಹೇಳದೆ ಇರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಇರುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ಬದಲಾವಣೆಗಿಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಇದೀವಿ ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ಬದಲಾವಣೆ ಹೆಚ್ಚು. ಸೊ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನಾವು ತರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ನಾವ್ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತರೋದು ಹೇಗೆ? ಹೌ ಡು ಐ ಬಿಕಮ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಚೇಂಜಸ್? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಡು ಐ ಡೆಲಿವರ್ ದಿಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು, ನಾನು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ವಿ ಆಲ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಅಲ್ವಾ, ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಅಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ಇವನ್ ಕನ್ವೆ ಅವರ್ ಥಾಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವೆ ಫೀಲಿಂಗ್. ನಾವ್ ಏನ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ? ಭಾಷೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಭಾಷೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಆ ಭಾಷೆಗೊಂದು ಟೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಭಾಷೆಗೊಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲದು ಸೇರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತ ಇರೋರು ಏನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಆಳವಾಗಿರುವಂತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪದಗಳಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಪದಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಟೋನ್, ಸರಿಯಾದ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಸರಿಯಾದ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಳು ಏನೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಾರೆ. ಇಬ್ರು ಮುಖ ತಿರ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ತಾನೆ? We need to understand that we can't communicate. ನಮ್ಗಾಗಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. We cannot communicate. What we want to communicate is our feelings, but what we are communicating through is our words, and we are limited by that. So what is the basic framework? Reset ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ. I look at
ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ 5 ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಫಿಸಿಕಲ್, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್, ಎಮೋಷನಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್. ಶಾರೀರಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಈ 5 ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ, ಈ 5 ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಕಸಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಫುಲ್ಲಿ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ 5 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಐ ಬಿ? ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್. If I am fully evolved physically, then I should have the knowledge and I should have the power to influence my health. ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಮೈ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್. ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲಿ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್, ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಅನಲೈಸ್ ಲಾಜಿಕಲಿ, ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್, and I should have the ability to learn. ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಲಿಯುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನಗಿದ್ರೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಈಗ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ, ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನು? somebody who is a learner is seen. Learner is not sensitive to criticism. Learner doesn't try to prove his knowledge. Learner has realization of ignorance. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋನೇ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಅವನ ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಸೊ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಸೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜಬಲ್, ನನ್ನನ್ನು ಮೀರಿಸೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಗಿಂತ ನಾನು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ನಾನೇ ಇಂದ್ರ, ಚಂದ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮ ಹೆಸರು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಯಾರು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಾನು ನನ್ನದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದು ಸೀಮಿತವಾದಾಗ. ಆದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಗುರುವಾಗಿ ನಿಂತಾಗ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಟೀಚರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ದಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋಬಡಿ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಮೀ, ನಾನೇ ವಿಷ್ಣು, ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ? ನಾನು ಇದು ಹೇಳುವಾಗ ಕೆಲವರು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾವ್ದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಹೆಸರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆಮ್ ಐ ಅ ಲರ್ನರ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಲರ್ನರ್, I cannot be a teacher, because a teacher is supposed to make the person whom they interact with, the student, a learner. Subject is not the subject. Subject we teach is the object to train the subject. Subject is the individual. Subject is the individual, and the subjects that we teach, scholastic subjects, are objects to be used and used as an excuse to train the subject. And the purpose of education is transformation ಅಲ್ವಾ? ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಾನು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವಂತದ್ದೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಉದ್ದೇಶ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ರೂಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಬೇರುಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನು? ವಿದ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣ ವಿನಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ ವಿನಯಾತ್ಯಾತಿ ಪಾತ್ರತಾಂ ಪಾತ್ರತ್ವಾತ್ ಧನಮಾಪ್ನೋತಿ ಧನಾತ್ ಧರ್ಮಂ ತತಃ ಸುಖಂ. ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಲಕ್ಷಣ ವಿನಯ. ಯಾಕೆ ವಿನಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ತಿಳಿದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಇಫ್ ಮೈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಟಮ್, ಮೈ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಓಷನ್. ಸಮುದ್ರದಷ್ಟು ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಸೈಜ್ಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೊಂದು ಆಟಮ್ ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಸಮುದ್ರ ಆದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ? ಇಸ್ ಮೈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆರ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್? ಮೈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ ವಿನಯಾತ್ಯಾತಿ ಪಾತ್ರತ. ಆ ವಿನಯ ಇದ್ದವನಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದವನಿಗೆನೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸಿಗೋದು. ಆ ಸರಿಯಾದ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ಪಾತ್ರತ್ವಾತ್ ಧರ್ಮಾಪ್ನೋತಿ, ಆ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಧನಾತ್ ಧರ್ಮಂ, ಹಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಹಣ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಸ್ತು ಇರೋದು ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಜನಗಳಿಗೆ ಹಂಚುವಂತ ಪ್ರಸಾದ ಇದ್ದಂಗದು, ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಇದ್ದಂಗೆ. ನೀವು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ, ನೀವು 10 ಲಾಡು ತಂದ್ರೆ 10 ಲಾಡು 3 ಹೊತ್ತು 3 ಲಾಡು ನೀವೇ ತಿಂತೀರಾ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಂಚ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ಹಂಚ್ತೀವಲ್ಲ, ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ. ಹಣ ಅಂತಸ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಹಂಚು ಅಂತ. ಧನಾತ್ ಧರ್ಮಂ, ಹಣವನ್ನ, ಧನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಹಣ ಅಂತಸ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಧನನೇ. ತತಃ ಸುಖಂ, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಳಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸುಖ ಸಿಗೋದು. ನಾವು ಆಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಆಸ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಫ್ಸ್. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ
ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ನಾವು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕದಲ್ಲಿ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ. ನಾವೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾರಿಗೋ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾನೂನು ಇದೆ, ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಇದೆ. ಆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ತಪ್ಪುಗಳಿಗಿಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ನೋ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಿರಂತರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಸಸ್ಟೈನ್. ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು. ನಮಗೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್. ಅದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ JEE ನೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ IIT JEEಗೋ ನೀಟ್ಗೋ IASಗೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದಿರೋ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಿರೋ, ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನ್ ಅಲ್ಲಿ LKG ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದಿರೋ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕಾಮನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. And to become agents of transformation, we have to empower ourselves to be capable of delivering that transformation. If we are not doing that, ಅಪರಾಧ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕದಲ್ಲ, ಅಪರಾಧ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸ್ತರದ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕರ್ಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು. ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಲಾ ಡಸಂಟ್ ಲೆಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಯಾರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಕರ್ಮ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅಪರಾಧಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಜಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇರ್ ಜಡ್ಜ್. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ. ತನ್ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಸ್ ಹೇಗೆ, ಹೌ ಡು ವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. We have to become agents of transformation. We have to become powerful individuals. Teachers truly are equivalent to God. But we have to be there. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಬಟ್ ಆ ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್. ಈ 5 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ, ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಸುತ್ತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು 100 ಜನ ಬೈತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಬೈತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳುವಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡು, ನನಗೆ ಬೈತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅಂತ ಇವ್ರು ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ಕೆಟ್ಟವನು, ನಾನ್ ನಿನಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟವನು, ನಾನ್ ಅಂತವನು, ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್, ನಾನ್ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ನನ್ ಮಗ, ನಾನು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವನು. That is reactivity. Somebody who is emotionally evolved is not reactive. React ಮಾಡೋದ, ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He will think, why is this person angry about me? ಏನಾದ್ರೂ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಮೋಷನಲಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂತ ಮನುಷ್ಯ. ಆರ್ ವಿ ಲೈಕ್ ದಟ್? ನಾವ್ ಆತರ ಇದೀವಾ ಅಥವಾ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವ? ನಾವು ಈ 5 ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದೇ ನಮ್ ಕೆಲಸ. ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಸೋಷಿಯಲಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬೆರೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬೆರೀತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಇವನು ನಮ್ಮವನು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬೆರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೋಷಿಯಲಿ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ. ರಾಜನ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ರಾಜನ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಇವ್ನು ಯಾವುದೋ ದೇಶದ ರಾಜ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ನು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಅಪ್ಪ, ಇವನ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅಂತ. A socially evolved person is not judgmental. The information that he or she has against somebody who confessed in them. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಓಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೌದಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, when leaders in positions of power start using the information they have about you to determine how much you should be rewarded or punished. ಕೆರಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೋಷಿಯಲಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ನಾವು. ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಳವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿಟ್ ಇನ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್.
ಗೋ ಡೀಪರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್, ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌ ಡು ವಿ ಡೂ ದಿಸ್? ಫಿಲಾಸಫಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಫಿಲಾಸಫೀಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಡೂ ಇಟ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್. ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೋದ್ರೆ ಬರೀ ಇವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. 7 is a good number. 7 ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಪ್ತಋಷಿ ಮಂಡಲ, ಸಪ್ತಋಷಿಗಳು, ಸಪ್ತಧಾತುಗಳು, ಈ ತರ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ. 7 ಅಂಶಗಳು, ಒಂದು ಜೀವನ, 1 ಲೈಫ್. ಓಕೆ, 2 ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ. 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಡೂ, ಲರ್ನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ, ಡೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ನ್. ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಲಿಬೇಕು, ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. 3 ಡ್ಯೂಟೀಸ್, 3 ಕರ್ತವ್ಯಗಳು. 4 ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 4 ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಾಗೋದಕ್ಕೆ, ಟು ಬಿಕಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ 4 ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸೀಸ್. ನಂಬರ್ 1, ದೇಶ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಕಾನೂನು, ಸಂವಿಧಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 2ನೇದು, ಹಣ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌ ಡಸ್ ಮನಿ ವರ್ಕ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಕಾನಮಿ, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. 3ನೇದು, ಹೌ ಡು ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆನ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. And of course, political leaders are not trained on leadership, they are evolved leaders. They turn out to be leaders by groundwork. 4ನೇದು, how business works, ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ 4 ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸೀಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಇದಿರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅವರು ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್, ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೇಶವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುವವರೆಗೂ ಈ 4 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂತವರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. 5 ಆಯಾಮಗಳು, 5 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್, ಎಮೋಷನಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್. ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ನಾವು ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 5 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. 6 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್, ಟು ನರ್ಚರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಪ್ರತಿದಿನ ನರ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಜ್ರ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅನ್ಶೇಕಬಲ್. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಡೈವರ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್. ಈ 6 ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. 7 ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we need to keep on working on understanding. ಆ 7 ಸ್ತರಗಳು, the 7 levels of existence I told you, body, breath, mind, intellect, memory, ego, self. ಈ 7 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಈಚ್ ಒನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ we have created a parallel education system. ಈಗ the vision that I am working towards is called Rebuild India. ಭಾರತದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಯಾವುದು ಥಿಯರಿ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಂತೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. 2ನೇದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್. ಈಗ ನಮ್ದೊಂದು ಶಾಲೆ ಇದೆ, 300 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಝೀರೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವ್ರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಪರಿಸರ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಮನೆಗೊಂದು ಮರ ಅಂತ ಅಭಿಯಾನ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದು. ಅವ್ರೇನ್ ಬಂದು ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಮ್ ಇಷ್ಟ, ನನ್ ರೂಲ್ಸ್, ಏನ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3ನೇದು, ಇವ್ರುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಆಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿರಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಟು ರಿಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ರಿಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುಡ್ ಓನ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಅದು ನಡೆಸಬೇಕು. ಒಂದು ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ಜನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಆಯ್ತು ನಾವೇನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬಂದು ನೀವು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ದೆಮ್. ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆನ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್. ಅಂಡ್ 4ನೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿ ಆಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ CSR, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ವಿ ಕಾಲ್ PSR, ಪರ್ಸನಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನಂದೇನು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ಹಣ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಶರೀರ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮೈ ಟೈಮ್. ಸೊ ವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ people from being beneficiaries to partners of national development. They should be stakeholders. Perpetual beneficiary
perpetual beneficiary centric welfare economy is a problem in our country. ನಾನು ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ, ನಾವು ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Without fixing accountability to the beneficiaries of welfare, there will not be progression in the welfare economy. Perpetual beneficiaries, 3 generation, 4 generation beneficiaries ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ವೆಲ್ಫೇರ್ಗೆ? How can my family be beneficiary of welfare for 4 generations? What has changed in my family? How I have come up myself? So individuals ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? 300 ಜನ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 3 ಜನರೇಷನ್ ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾನು. ವಿ ಆರ್ ಆವರೇಜ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್. ನಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಒಂದೂರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಂದು 80 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 3-4 ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ರಿಕವರಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 4-5 ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆತರ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಏನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಒಂದು ಶಾಲೆ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ 300 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡೂ ಟು ದ ಕಂಟ್ರಿ? ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್. 1 ಕೋಟಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 26 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. There are 26 crore children in our country in school. A school of 300 children can make me feel good because I have created that. It will not do any good to the country. So we need to have thousands and thousands of institutions which work on the Vyakti Nirman framework. How to do that? We have a model for that. Adar mele work ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ communities should become partners of their own development. Community empowerment ಆಗಬೇಕು. Only when communities become self-serving and self-sustaining cooperative units of development, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ತಂದು ಸುರಿಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತ ಇರಲಿ. ಕೆಲವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೋಟರಿ ಆಲ್ಸೋ. ರೋಟೇರಿಯನ್. ನಾವು ಕೆಲವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಟ್ ಬುಕ್ಸ್. ಇರೋಬರಲ್ಲ ಹೋಗೋದು, ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಕೊಡೋದು, 2 ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಕೊಡೋದು, ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಡೋದು. ಬಹಳ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್, ಒಳ್ಳೇದು, ಅದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕಲಿ. ಸೊ ಈ 6 ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಫೋಕಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ: ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಏನಿದು? ಹೌ ಡು ವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್? ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಥಾಟ್ಸ್ ತರ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಆನ್ ದಟ್. ಮೇ ಬಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹೌಎವರ್ ಯು ನೋ ಇಟ್. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋದೇನಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ತರಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೌ ಡು ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್? ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್. ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ, ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್. ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ರೂಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದು AC ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಂಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಏನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, the smallest of execution with the person who does not understand anything, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರುವಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ತಲುಪಿಸಬಹುದು? ತಿಳುವಳಿಕೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ತಲುಪಿಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕುವಂತದ್ದು ಮಾತ್ರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ, ಬಟ್ only when it gets translated to executable frameworks of solution to the common man. So ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನನ್ನ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೋಕಸ್. ಮೈ ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಬೆಟರ್. ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೂ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಚಾರಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ರೈಟ್, ಆಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ನಾವು ಒಂದು ಸಮಾಜವಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಜನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಜನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ನಾವಿರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇರುವಾಗ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕರ್ತವ್ಯ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಮ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸಾ, ಅಸ್ಥೇಯ, ಅಪರಿಗ್ರಹ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ, ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಳ್ತನ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡ್ತೀನಿ, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ,
ಹೊಡೆದಾಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬೀಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಕೋಪ ಬಂತು ಅಂತ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಅಹಿಂಸೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದುಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಹಿಂಸೆಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯ ಸಂಯಮ ಅಹಿಂಸೆ. ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೊಡೆದ್ರೆ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಬಾರ್ದು, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಅಹಿಂಸೆ. ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತವನ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಅಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳಕ್ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಹರಿದೋಗಿರೋ ಪಂಚೆ ಹವಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಪಂಚೆ ಹವಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಚೂಸಸ್ ಟು ಬಿ ಸಿಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ, ಅಹಿಂಸೆ. ಸೊ ಈ 5 ಅಂಶಗಳು: ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಮೋಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ, ವೈಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಏನ್ ಬೇಕೋ ಆಗ್ಲಿ, ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಐ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಸಂಬಡಿ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಇಟ್, ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹತ್ರ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ತಿನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳು, ಎನಿ ಬಿಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೀಡರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ತಿ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಸಿಗೋದು. ಅವರಷ್ಟೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇರುವಂತವ್ರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯಾರನ್ನ ನಂಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. Because as you keep going higher, you get access to a lot of things which commonly should not be accessible to everybody. ಅದು ನಿಮ್ಮ it is safe with you ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. We can create systems to do this. ರಿವಾರ್ಡ್ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದನ್ನ ರಿವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರೋದನ್ನ ರಿವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ರಿವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ತಪ್ಪುಗಳಾಗುತ್ತೆ, ತಪ್ಪನ್ನ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀನು ತಿದ್ದುಕೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ರಿವಾರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಪನಿಷ್ ದ ರಾಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಟು ರಾಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ಫೈನ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಟು ರಾಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಬಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟು ಡೂ ದ ರೈಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಎರಡನೇದು, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡೋಣ 6 ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ಸರಿ. ಸೇವೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು 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 ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನವಾಗುತ್ತೆ. ಅಹಂಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿರೋದು ಸೇವೆ. ಹಿರಿಯರು, ಅಸಹಾಯಕರು, ಅಶಕ್ತರು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ವ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 100 ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸರ್ವಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ನಾವು? ಹಿರಿಯರು, ಅಸಹಾಯಕರು, ಅಶಕ್ತರು, ನಮಗೇನು ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೇನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇವೆ. ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಆಕ್ಷನ್. ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ 1 hour 15 minutes ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ might be entertainment for somebody, but mostly it will be torture. Inescapable, obligatory torture. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತ ಹಿಂಸೆ ಯಾಕೆ ಕೂರ್ಬೇಕು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್? ಮನುಷ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೇನ್ ಸರಿಯೋ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು? ವಾಟ್ ವೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಎಂಡ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೀಡರ್. ಬಟ್ ಯು ಸಿ ರಿವರ್ಸ್. ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೀಡರ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಆ ಲೀಡರ್ ಇಸ್ ನೋನ್. ಲೀಡರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದಾದಾಗ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ತಾನೆ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತದು ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್, ಆನ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸರ್. ಕಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಗೆ. ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರಿಯಲ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರಿಯಲ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಾದರಿಂಗ್ ಯು, ದೆನ್ the problem statement will bother you enough to create an idea that can become a solution to the problem, and that is business alla. Business is a solution to a problem.
Bigger the problem you solve, bigger is the success you achieve as an entrepreneur. ಸೊ ಕಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೆಟರ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ಇಟ್ ಬೆಟರ್? ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶರೀರವನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ನಿದ್ರೆ, ರೆಸ್ಟ್ ವೆಲ್, ಈಟ್ ರೈಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಶರೀರ ಆಯ್ತು. ಬೌದ್ಧಿಕ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೌದ್ಧಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದು. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಮೂರನೇದು, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ whenever there is a situation that triggers emotions, I will not use my words until the emotion is settled. ಡಿಸಿಷನ್ ಅದು. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಕೆರಳಿಸುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು ನಡೆದಾಗ ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಲರ್ನ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಯಾರೋ ಕೋಪ ಬರ್ಸಿದ್ರು, ಕೋಪ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಮೋಷನಲಿ. ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, a moment of unstable emotions is remembered as a permanent reference to us. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಲ ಕೂಗಾಡಿ ಹಾರಾಡಿ ವಿ ಲೂಸ್ ಇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ that is remembered. That leads to decline of our credibility. ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಹೈಪರ್ ಇರುವಾಗ ಮಾತನ್ನ ಆಚೆ ತರಬಾರ್ದು. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್. ಒಂದಿನ ಆಗ್ಬೋದು, 2 ದಿನ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನು ಪ್ರಪಂಚ ಮುಳುಗೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಎಮೋಷನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದು ಅದು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಂಚ್ ಚೇರ್ಗಳು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ತಂದು 1-2 ಚೇರ್ ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದೇರ್. ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ 5 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. 4 ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸೀಸ್: ಪಾಲಿಸಿ, ಕಾನೂನು, ದೇಶ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಣ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜನ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ 4 ಬಗ್ಗೆನೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್. 3 priorities ಐ ಟೋಲ್ಡ್. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಡೈಲಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. 3 ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ. ಲರ್ನಿಂಗ್, ಕಲಿಯೋದೇನಿದೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸರ್ವಿಸ್, ಅಗೇನ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಮನೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರೆಗೂ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು, ದಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ನಿದ್ರೆ, ಊಟ ಮಾಡೋದು, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ನಾವೇನು ಫಿಸಿಕಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ತರ ಕಲಿಯೋದು, ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು. ಕಲಿಯೋದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಲಿಯೋದು, ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 2ನೇದು, ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಚಾರಿಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಮ್ ಫೇವರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಸೆಸರಿ ಆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ವಿ ಇವಾಲ್ವ್. ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾರಿಗೋ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಉಪಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅದು. ನಾವು ಯಾರೋ ಹಸ್ದಿರೋರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು. ಸರ್ವಿಸ್ ಶುಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಐ ಆಮ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಯೂಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆ ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕಂಟಕವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೋ. ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಸ್ತು ಬಂದಷ್ಟು ಅವನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದ್ರೆ, ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಅವನು. He is a threat to the society. An intelligent wrong person is a threat to the society. So ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ is the primary focus. 2 focus, 2 priority, 2 duty. ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವನ ಇದೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು ಇರದಿರುವುದರೆಡೆಗೆ ತುಡಿಯುವುದೇ ಜೀವನ. ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್.
ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ, ವೇರ್ ಆರ್ ವಿ ಮೂವಿಂಗ್? ನಂದೊಂದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಥಿಯರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಸೆಗಳು ಅಂತ, ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ನಮ್ಗೆ ಇದಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡಿ, ನನಗೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಜೀವನ ಮಜವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ದ ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಲೈಫ್. ನಾವು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಜಾಗೃತವಾಗಿರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಅರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಈಗ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಎಐ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ? ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಫಾರ್ ಎಐ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆರ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್, ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ದಟ್ ವಿ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ವೆನ್ ವಿ ವರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮದರ್ಸ್ ವೂಮ್. ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನುಭವಗಳೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲದನ್ನ ಆ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಕೊರೆಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಿಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹಸುವಿಲ್ಲ, ಸಂಕಟ ಇಲ್ಲ, ಉಸಿರಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲ. ಎಸಿ, ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿ ಶಾಖ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಚಳಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಟು ಬ್ಲಿಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಮದರ್ಸ್ ವೂಮ್. ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಟು ಬ್ಲಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ಮನಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಂಪೇರ್ಸ್. ಅನ್ನುತ್ತೆ, ಸೈಕಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಸೈಕಲ್ ಸಿಕ್ತು, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮರ್ತೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಅನುಭವ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅದನ್ನ ಮರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗುವಂತ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸಿಗೋ ಖುಷಿಯನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಸ್ ಅವರ್ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆನಂದ ನಮ್ಮ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿ, ದುಃಖ ಅಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ವೆದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೇಕಾದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಂದು ಜೀವನ, 2 ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ, 3 ಕರ್ತವ್ಯ, ಕಲಿಕೆ, ಸೇವೆ, ಸಂಪಾದನೆ, 4 ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು. ದೇಶ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಣ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜನ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. 5 ಆಯಾಮಗಳು, 5 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್: ಶಾರೀರಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. 6 ನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು: ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ, ಕೌಶಲ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ, ನಾಯಕತ್ವ, ಉದ್ಯಮಿಕತೆ. 7 ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಾಡಿ, ಬ್ರೆತ್, ಮೈಂಡ್, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್, ಈಗೋ, ಮೆಮೊರಿ, ಈಗೋ, ಸೆಲ್ಫ್. ಈ 7 ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಮುದಾಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಈ 3ಕ್ಕೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್. ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. I consider this as the beginning of coming together of people who are focused on national development ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತ ಮೊದಲನೇ ಸಭೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದಾಗ, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. We have to come together. We cannot depend on government to do something. People have to take charge of their lives, and people need to build systems which will help each other progress. Cooperative and collaborative national development should be the focus, should be the priority. Arise.net.in, ARISE, arise.net.in. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. Rebuild India is the vision. rebuildindia.org.in, REBUILD, rebuild India, INDIA.org.in. That is the website that will give you an overview of the vision.
Arise is the website that outlines the mission. There are all problems that can be sorted when people come together and work sincerely and honestly towards Vyakti Nirman and Rashtra Nirman. ಅದೆಲ್ಲದರ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ. I did not want to make this session a discussion of the frameworks that we have created. I wanted this session to be an exploration of the context in which we have to think and which we have to work on. Thank you very much. Thank you all for patient hearing and ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಒಂದಿಬ್ರು ಮೂರು ಜನ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ that will be great. It will be feedback for me also. ಸರ್ ನನ್ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡುವಂತ ಸಿಗಾಕ್ಸಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಈಗ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ, ಸತ್ಯದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ. The spiritual path and the path of science are two different approaches to the exploration of truth. ವಿಜ್ಞಾನದ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ repeatability are the parameters of considering something to be the scientific truth. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾನುಭವ, ಸ್ವಂತ ಅನುಭವಗಳು are the validation of truth. So science explores validating and codifying universal laws within the framework of verifiability and repeatability. Spiritual dimension explores the realization of truth individual. ಎರಡನ್ನೂ scientifically trying to explore spirituality and spiritually trying to give explanations for science. ಅಪಭ್ರಂಶ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. So as a doctor I cannot answer that because I don't know as a doctor. As an individual spiritual seeker I believe because realization level ಅಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. There are some experiences which has given me reasons to believe that the existence is beyond what we can think of. But that is not enough for me to say conclusively that yes or no. ಕರ್ಮದ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ if they have the obligation to sit in my class they will sit because it's a compulsion. But they will not open up their mind to me if I have a sense of patronage. If I feel like you don't know, I know, so I will tell you what to do, so your job is to follow what I tell you. That is the problem. That is where we are failing. So we have to shift it. There is no problem with anybody. The problem is everybody is trying to correct the other person and not focusing on what can I do to be helpful to the other person. My perspective. So we conclude. Thank you very much for your feedback and all, and please reach out. You can share your feedback also. Thank you, sir, for the opportunity, and thank you all for your patience here. So actually life skills, it's not just one or two sessions, sir. It's a lifelong learning. What we felt was 2 hours was not enough for us, so we required still more sessions. So, but what we think is in this professional life and the running life, we are not getting self-time for us. We can't analyze us whether we are doing right things or going in a right path or what, because the time is running, we need to run. For example, we need to manage both profession, family and personal life, everything. So in this busy schedule, even the students, what you told, you have a school of 300 students, so that has to be improvised, and more schools or more things on that should be focused, and even the students should have this kind of sessions in the sense our curriculum one thing should be inculcated, life skills and it should be a part of curriculum, so that from the base itself they will learn and they will try to manage the things. As we know, in the parenting or whatever, we have so many problems and we are not capable to manage. The main thing is time management and stress management. We are lacking in that. See, if all these skills will be involved in us, so that we can manage more better, I guess so. So we need more sessions like this, and even a session for our students is most required, sir. So I request our principal and even the speaker to do this for our students, so that they will be evolved in a much better way. Thank you, sir. Thank you. Challenges and negative tendencies among the Gen Z, yet Vivekananda placed immense faith in the youth. So, recognizing the character and inner potential as a powerful forces for the nation building, if personal development is a foundation of nation development,
Should our role as an educator be less about correcting the Gen Z and more about understanding their strengths? So, cultivating the character and channeling their question, spirit towards the construction nation building. Where, in your view, are we falling short in the development of both individual and consequently in the nation regarding the Gen Z? Jayanti madam has put out a very pertinent question. I am with you on my master's faith in the youth of every generation. Changes ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬರಬೇಕು. Where are we going wrong in guiding the Gen Z or youngsters ಅಂತಾನೆ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ I'm still not able to understand which is the year where you have to consider Gen Z, Gen Alpha ಅಲ್ವಾ, and who decides that ಅವೆಲ್ಲ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. What is the benchmark of those references? Okay. Anyways, point where we fail is when the focus is on teaching, not on learning. When the focus becomes learning, everybody is a learner. As a teacher, I should learn to understand my students, and the students should learn to understand what they are supposed to gain from the teacher. So we are loaded with teaching-centric ecosystems in our country. Everything is teaching-centric. So teacher becomes the star, the classroom becomes the place. Everything is designed around teaching. We should flip it. It should be designed around learning. When there is learning happening, there is a genuine attempt at knowing each other. You are very right in saying that the focus should shift from trying to teach them what they are supposed to do based on our assumption of what their problems are, and based on our assumption of what the solution should be to the problems that we have assumed, and shift it to having conversations where people can know each other. So a conversational approach, a cooperative approach where everybody talks to each other and respects the other person. I am 42-year-old. If I have a sense of patronage to a 15-year-old, if I patronize a 15-year-old, the 15-year-old will never talk to me. If they have the obligation to sit in my class, they will sit because it's a compulsion. But they will not open up their mind to me if I have a sense of patronage. If I feel like you don't know, I know. So I will tell you what to do. So your job is to follow what I tell you. That is the problem. That is where we are failing. So we have to shift it. There is no problem with anybody. The problem is everybody is trying to correct the other person and not focusing on what can I do to be helpful to the other person.